हेलो फ्रेंड्स, मैं जगदेव ढिल्लों वाईफाई एडुकेटर यूट्यूब चैनल ते तुहाडा स्वागत करदा हाँ। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक होवोगे। स्टूडेंट्स, अज जो आपां टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हाँ वो है चाइल्ड साइकोलॉजी दे ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट दीआं थ्योरीज। ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट दीआं थ्योरीज नूं असीं अलग-अलग पार्ट्स विच की करदे हां, डिवाइड करदे हां, जिवें कॉग्निटिव डिवेलपमेंट थ्योरीज, सोशल डिवेलपमेंट थ्योरीज, मॉरल डिवेलपमेंट थ्योरीज एंड एनवायरनमेंटल डिवेलपमेंट थ्योरीज। आज जो असी टॉपिक स्टार्ट करना वो है कॉग्निटिव डिवेलपमेंट थ्योरीज। कॉग्निटिव डिवेलपमेंट थ्योरी के ऊपर मेन दो पर्सन जिन्होंने काम किया, एक है जीन पियाजे, ते सैकंड है जे.एस. ब्रूनर। आज जो थ्योरी है वो है पियाजेस कॉग्निटिव डिवेलपमेंट थ्योरी। ये टॉपिक एनटीए नेट पेपर 1 दे टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, पेपर 2 एडुकेशन ते चाइल्ड साइकोलॉजी पीएस टेट, सी टेट, एच टेट एंड पीपीएससी दे अंडर जिमें प्रिंसीपल का एग्जाम, हैड टीचर का एग्जाम, CHT अते बीपीओ दे एग्जाम नाल किया संबंधित है। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है पियाजेस कॉग्निटिव डिवेलपमेंट थ्योरी। थ्योरी स्टार्ट करने तो पहला सानू कॉग्निटिव बारे पता होना चाहिए भी कॉग्निटिव की चीज़ है। कॉग्निटिव की चीज़ है साडी परसैप्शन, थिंकिंग, आइडियाज, नॉलेज, साडा ज्ञान, ठीक है ना। ये साडी परसैप्शन किमें डिवेलप होंदी है, असी किसी चीज़ बारे किमें परसीव करते हैं, किमें सोचते हैं, साडी नॉलेज किमें डिवेलप होंदी है, साडे आइडियाज किमें डिवेलप होंदे ने, साडा जिहड़ा मैंटल प्रोसैस आ वो किमें डिवेलप होंदा, वो सारा कुछ किहदा पार्ट आ, कॉग्निटिव डिवेलपमेंट का पार्ट आ। आज जो थ्योरी है वो है पियाजेस कॉग्निटिव डिवेलपमेंट थ्योरी। इसका सैकंड नेम किया स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिवेलपमेंट, ते थर्ड नेम किया ईगोसेंट्रिज्म थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिवेलपमेंट। ये थ्योरी किस बंदे ने दी? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे कित्थों दा रहने वाला सी? स्विस दा। ਇਹਦਾ जन्म कदों होया यानी कि बर्थ कदों होया? 9 अगस्त 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 16 ਸਤੰਬਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। जीन ਪਿਆਜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਸੀ ਐਲਫਰਡ ਬਿਨੇ, ਟੀ ਸਾइमन ਤੇ ਜੇਮਸ ਮੌਕਸ। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डिवेलपमेंट के उपर जो एक्सपैरीमेंट यानी कि थ्योरी डिवेलपमेंट करने का काम दो परसन के नाल मिल के काम करना की किया स्टार्ट किया। एक सी एल्फ्रेड बिने ते एक कौन सी? टी साइमन। मैं फिर दस रहा, जीन पियाजे ने अपना जो कॉग्निटिव डिवेलपमेंट के उपर जो एक्सपैरीमेंट करने सी ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਐਲਫਰਡ ਬਿਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਐਲਫਰਡ ਬਿਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਟੀ ਸਾइमन ਦੇ ਨਾਲ। ਐਲਫਰਡ ਬਿਨੇ ਤੇ ਟੀ ਸਾइमन ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਪਿਆਜੇ लैब किथे एल्फ्रेड बिने दी लैब दे विच इन्हां ने एक्सपैरीमेंट करने की किते स्टार्ट किते, पर कुछ कारण कुछ रीजन के कारण जिहड़ा जीन पियाजे सी वो एल्फ्रेड बिने ते साइमन तो की हो गया? अलग हो गया। फिर जीन पियाजे ने अपनी वाइफ ते अपने एक असिस्टेंट के नाल मिल के कॉग्निटिव डिवेलपमेंट के उपर जिहड़ा एक्सपैरीमेंट है जिहड़ा काम करना की किया स्टार्ट किया। इन्हें जिन्ने भी एक्सपैरीमेंट किए वो सारा कुछ जिहड़ा डाटा वो एक्सपैरीमेंट किहदे उपर किए? अपने बच्चों के उपर किए। तो 1920 तो बाद जीन पियाजे ने अपने बच्चों के उपर जिहड़े एक्सपैरीमेंट करने की किए स्टार्ट किए ते अपनी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट की जिहड़ी थ्योरी आ, कॉग्निटिव डिवेलपमेंट की जिहड़ी थ्योरी आ वो कदों डिवेलप करती? 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ। अपनी थ्योरी कदों डिवेलप करती? 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ जीन पियाजे ने अपनी ਜਿਹੜੀ थ्योरी ਉਹ कदों डिवेलप करती? 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी दे विच एक शब्द यूज किया सब तो पहला केड़ा? एडजस्टमेंट। जीन पियाजे की कहंदा जिहड़ी एडजस्टमेंट आ बच्चा जिन्ना अपने फिजिकल एनवायरनमेंट दे नाल, किहड़े एनवायरनमेंट दे नाल? फिजिकल एनवायरनमेंट दे नाल जिन्ना बच्चा अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के नाल की करेगा? इंटरैक्ट करेगा यानी कि अंतर क्रिया करेगा, उन्नी ज़्यादा बच्चे की कॉग्निटिव डिवेलपमेंट की होगी? ज़्यादा होगी। मैं फिर दस रहा स्टूडेंट ध्यान नाल सुना। जीन पियाजे ने की कहा उन्हें अपनी थ्योरी के सब तो पहला किस चीज़ की गल की? एडजस्टमेंट की।
ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰੇਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ। ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ। ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ। Genetic epistemology ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਹੈ development theory of knowledge। development theory of knowledge। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, it is the process of the qualitative development of knowledge। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਕੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ, ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਨੌਲੇਜ। ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, 2। ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਕੀ ਆ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਗਿਆਨ। ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਬਣਤਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਢਾਂਚਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਈ ਬਰਥ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਾਈ ਬਰਥ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਟ ਪਾਰਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਸਕਿੰਗ, ਲੁਕਿੰਗ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ
ਅਨੇਟ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਏ ਬਰਥ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆ ਹੱਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਹ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਹ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਬਾਏ ਬਰਥ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੰਤਰਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੇਟ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਏ ਬਰਥ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਲੌਂਗ ਲਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੇਟ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਂਗ, ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਸਕਿੰਗ, ਲੁਕਿੰਗ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੋਗੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਚਲੋ ਇਹ ਹੱਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਇਹ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੋਗੀ, ਲੌਂਗ ਲਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਹੋਗੀ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਨੀਂਹ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੌਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੈਮਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੈਮਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਏ ਬਰਥ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਟ ਪਾਰਟਸ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਏ ਬਰਥ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਂਗ, ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਸਕਿੰਗ, ਲੁਕਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਨੇਟ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਏ ਬਰਥ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਆ, ਲੌਂਗ ਲਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਸਕੈਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਗਿਆਨ। ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਥਰਡ ਕੀ ਆ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਟॉय ਫੜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਟॉय ਦੇਣਾ। ਉਹ ਟॉय ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟॉय ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਕਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ, ਨਿਊ ਸੀ। ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ, ਨਿਊ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਕੈਮਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕਰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਰ ਆ, ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਊ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਕੈਮਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟॉय ਆ ਉਹ ਸੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਿਆ, ਖੇਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕਰ
ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਿਆ? ਲਿਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਿਆ? ਲਿਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਊ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਕੈਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਕੈਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਕੈਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਕੈਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਊਠ, ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ੈਬਰਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਊਠ, ਕੈਮਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਊਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਊਠ ਜਾਂ ਕੈਮਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਊਠ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ? ਕੈਮਲ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੈਬਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਜ਼ੈਬਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਜ਼ੈਬਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਊਠ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮਲ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਊ ਸੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਊ ਸੀ। ਜ਼ੈਬਰਾ ਨਿਊ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਸਕੈਮਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ? ਬੱਚਾ ਡਿਸਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ੈਬਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕੈਮਲ ਕਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸਕੈਮਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਮੀਨਸ ਬੈਲੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੱਚਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? 3। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਆ? ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਥਰਡ ਕੀ ਆ? ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਊ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਨਿਊ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਕੈਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ? ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਸਕੈਮਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਕੈਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਕੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਥਰਡ ਕੀ ਆ? ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ? ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਨਿਊ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਡਿਸਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਕੈਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਊਠ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਮਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੈਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਮਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੈਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੈਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਨਿਊ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਂਦੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜ਼ੈਬਰਾ, ਕੈਮਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜ਼ੈਬਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੈਬਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਜ਼ੈਬਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਨਿਊ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਨਿਊ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੈਮਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜ਼ੈਬਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਕੀਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਡਿਸਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਕਮੋ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਕੈਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੈਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੈਬਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆ, ਵਧਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਨਿਊ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਡਿਸਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਕਮੋ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।